The topic is C4 plants. As of now, in photosynthesis, light reaction completed. In light reaction, acyclic phosphorylation and cyclic phosphorylation. Next C3 cycle, and now C4 cycle. And another name Hatch and Slack pathway. C4 cycle, Hatch and Slack pathway. C4 means first formed compound 4 carbons. That's why the name given as C4 cycle. And Hatch and Slack scientist. That's why the name given as Hatch and Slack pathway. So now the C4 cycle shows most of the plants of the C4 monocots. Example, grasses, maize, sugarcane, millets. Some of the dicots also shows C4 cycle, Chenopodiaceae, Amarantaceae and Euphorbiaceae. But when compared with monocots, dicots less in number to shows the C4 cycle, right? C4 cycle, C4 వలయము, హచ్ అండ్ స్లాక్ వలయం అని కూడా అంటారు. C4 ఎందుకు అంటే ఫస్ట్గా ఏర్పడినటువంటి పదార్థం 4 కార్బన్లు, అందుకని దీనికి C4 సైకిల్ అంటాం. హచ్ అండ్ స్లాక్ సైంటిస్ట్ శాస్త్రవేత్తలు, అందుకే దీన్ని హ్యాచ్ అండ్ మరియు స్లాక్ వలయం అంటాం. ఎక్కువగా ఈ సైకిల్ ఈ వలయం దేంట్లో జరుగుతుందంటే ఏకదళ బీజ మొక్కలలో మాత్రమే జరుగుతుంది. మోనోకాట్స్ ఏకదళ బీజ మొక్కలు అంటే గ్రాసెస్ గడ్డి మొక్కలైనటువంటి మొక్కజొన్న, చెరుకు, మిల్లెట్స్ వీటిలో ఎక్కువ కనబడుతుంది. తక్కువ శాతం డైకాట్స్లో కూడా ఉంటుంది. డైకాట్స్ అంటే కీనోపోడియేసి, కొన్ని అమరాంతేసి అండ్ యూఫోర్బియేసి ఫ్యామిలీలో కూడా C4 సైకిల్ ప్రదర్శించబడుతుంది, రైట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇస్ C4 సైకిల్లో 2 cells ఉంటాయండి, అది ఇంపార్టెంట్. C3 సైకిల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఓన్లీ 1 type of cell and 1 type of chloroplast, that is mesophyll cell and mesophyll chloroplast, because the chloroplast present in mesophyll cells only, that's it. In C3 cycle chloroplast present in mesophyll cells, that's why the C3 cycle takes place in mesophyll chloroplast, exactly stroma region. When compared with C3, the C4 have the 2 type of cells, that means 2 type of cells involved in C4 cycle. That is very very important. C3 cycle only mesophyll cells. C4 cycle mesophyll bundle sheath. When we take the internal structure of the grasses leaf or monocot leaf, we clearly observed upper epidermis, lower epidermis and mesophyll cells. The middle vascular bundle, xylem and phloem. Here the vascular bundle surrounded by thick-walled cells. They are called bundle sheath cells. So bundle sheath cells covered the vascular bundle. They are thick-walled and it's surrounded by 2 or more mesophyll cells. It's look like a garland. In German, garland mean kranz. This type of anatomy called as Kranz anatomy. Important, Kranz anatomy. Kranz anatomy means in monocot leaf internally, if we see the internal structure as common upper and lower epidermis and middle vascular bundle and surrounded by mesophyll cell. In the monocot only 1 type of mesophyll cell, that is the spongy type, that is the spongy cell. But in dicot, palisade, spongy, 2 types, but only one type of cells, they are the spongy type of mesophyll cells. And center vascular bundle, the vascular bundle is surrounded by thick-walled cells, they are the thick-walled cells. The thick-walled cells are called red color. Thick-walled cells called bundle sheath cell are surrounded black color mesophyll cell. And this C4 cycle takes place in 2 type of cells.
One is mesophyll cell, this one mesophyll cell, and it follows next bundle sheath cell, second bundle sheath cell. As well utilize two chloroplast, mesophyll chloroplast, blue line, and bundle sheath chloroplast, blue line, right? In C4 cycle, the chloroplast shows dimorphic. That means in C4 cycle, chloroplast structurally and functionally different. Structurally different and functionally different. What is dimorphic? Morphologically too different, as well as functional also different. First compare the difference between the mesophyll cell and bundle sheath cell. Mesophyll cell and bundle sheath cell. Mesophyll cells, small chloroplast, for small chloroplast, and larger chloroplast in bundle sheath cell. And chloroplast of mesophyll thin walled. Look here, thin walled, only single layer. Chloroplast of bundle sheath thick walled. It is a thick walled. మీజోఫిల్ అంటే పత్రాంతర కణంలో ఉన్నటువంటి అర్ధరేణువు యాక్చువల్గా మనకు C3లో పోల్చుకుంటే C4లో 2 రకాల కణాలు ఉంటాయి. ఆ 2 రకాల కణాలని 2 రకాల అర్ధరేణువులు ఉంటాయి. అందుకే దీన్ని ద్విరూపకత అంటాం. ద్విరూపక అర్ధరేణువు లేదా ద్విరూపక కణాలు అనాలి. ఎందుకు ద్విరూపక కణం అంటే C3లోనే ఒకటే ఒక కణం మీజోఫిల్ కణం పత్రాంతర కణమే ఉంటుంది. దాంట్లో మాత్రమే క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది. బండిల్ షీత్లో క్లోరోప్లాస్ట్ ఉండదు, దాంట్లో క్లోరోప్లాస్ట్ ఉండదు. కాబట్టి మొత్తం రియాక్షన్ దేంట్లో ఈ మీజోఫిల్ క్లోరోప్లాస్ట్ పత్రాంతర కణ అర్ధరేణువులోనే జరుగుతుంది C3లో. కానీ C4కి వచ్చేసరికి నాలిక పుంజ తొడుగు కణం ఉంటుంది. బండిల్ షీత్ సెల్ అంటే నాలిక పుంజ తొడుగు కణం. నాలిక పుంజ తొడుగు కణం ఉండి దాంట్లో కూడా అర్ధరేణువు ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా C4 సైకిల్ అనేది జరుగుతుంది. రైట్ అండి. ఒకసారి పత్రాంతర కణంకి బండిల్ షీత్ కణంకి డిఫరెంట్ చూస్తే దానికంటే ముందు యాక్చువల్గా మనం ఏకదళ బీజ పత్రాన్ని తీసుకొని అంతర్గత నిర్మాణం చూస్తే దాంట్లో ఏంటంటే ఊర్ధ్వభాచరము అధోభాచరము ఉంటుందండి. ఆ తర్వాత మిడిల్లో నాలిక పుంజం ఉంటుంది, దాని చుట్టూ పత్రాంతర కణాలు ఉంటాయి. ఇక నాలిక పుంజం చుట్టూ ఒక మందమైన కణాలు ఉంటాయి, మందమైన కవచం ఉన్న కణాలు ఉంటాయి. దానికి నాలిక పుంజ తొడుగు కణం అంటాం. దీన్ని నాలిక పుంజ తొడుగు కణం అనాలి. దీని చుట్టూ 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కణాల వరుసలో పత్రాంతర కణాలు ఉంటాయి. ఇది మొత్తం చూడడానికి ఒక పూలదండ గార్లాండ్ లాగా ఉంటుంది. జర్మన్లో పూలదండని క్రాంజ్ అంటాం. అందుకనే ఈ అంతర్నిర్మాణం ఏమనాలి? క్రాంజ్ అంతర్నిర్మాణం అంటాం. అంటే క్రాంజ్ అంతర్నిర్మాణం ఏ మొక్కల్లో ఉంటుంది? C4 మొక్కల్లో మాత్రమే ఉంటుంది. క్రాంజ్ అంతర్నిర్మాణం C4 మొక్కల్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది ద్విరూపకత ప్రదర్శిస్తుంది. అంటే పత్రాంతర కణం అర్ధరేణువు ఉండాలి, నాలుక పుంజ తొడుగు అర్ధరేణువు ఉంటుంది. ఇప్పుడు వీటిలో డిఫరెంట్ చూస్తే మనం దానితో కంపేర్ చేసినప్పుడు బండిల్ షీత్ కణంలో ఉన్న అర్ధరేణుతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది చిన్నగా ఉంటుంది. ఈ అర్ధరేణువు పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఇంకా దీని ఒక వాల్ ఉంది చూడండి. ఈ వాల్ ఇది పల్చగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే మందంగా ఉంటుంది. మన డయాగ్రామ్ కూడా చూడండి, ఒకటే లైన్ ఉంది, ఎక్కువ లైన్స్ వేసాను. ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ ఇది మందంగా ఉంది. ఈ పత్రాంతర కణ క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క కవచం పల్చగా ఉంటుంది. ఇది గ్యాస్కి పెరిమేబుల్గా ఉంటుంది, అంటే వెళ్ళడానికి సహకరిస్తుంది. ఇది ఇంపెరిమేబుల్ ఉంటుంది, అంటే గ్యాస్ లోపలికి పంపించదు. ఇంపెరిమేబుల్గా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో క్లోరోప్లాస్ట్ ఏంటంటే ర్యాండమ్గా మీరు ఉంటాయి. దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ర్యాండమ్లీ, బట్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ అరేంజ్డ్ ఇన్ సెంట్రిఫ్యూగల్ అరేంజ్మెంట్ చూపిస్తుంది క్లోరోప్లాస్ట్. అండ్ స్టాక్డ్ థైలకాయిడ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. స్టాక్డ్ థైలకాయిడ్ అంటే మీకు ఇట్లా తీసాం, క్లోరోప్లాస్ట్లో ఇట్లా ఉంది. థైలకాయిడ్స్ ఇవి ఉన్నాయి. స్టాక్ ఉంది కదండి, అటాచ్ చేసేది, దీన్ని స్టాక్డ్ థైలకాయిడ్స్ అంటాం. స్టాక్డ్ థైలకాయిడ్ ప్రజెంట్ ఇన్ మీజోఫిల్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఇక్కడ అన్స్టాక్డ్ అండి, అన్స్టాక్డ్ ఆల్మోస్ట్ గ్రానా ఆబ్సెంట్ అంటే ఏం లేదండి. స్టాక్డ్ అంటే తీసేస్తాం, అన్స్టాక్డ్ కదా, బండిల్ చిత్రం అన్స్టాక్డ్ ఇది. ఇప్పుడు గ్రానా ఫార్మేషన్ కూడా మ్యాక్సిమం ఉండదు, ఉన్న వెరీ ఫ్యూ, అంటే 1 or అంటే పెద్ద బంచ్ లాగా అంటే 2-3 లాగా అట్లా ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం ఎట్లుంటుందంటే
ఓన్లీ గ్రానా ఉండకుండా సపరేటెడ్గా ఉంటుంది. గ్రానా ఉండకుండా సపరేట్గా ఇంకా ఈ స్టాక్ లేదు, మళ్ళీ స్టాక్స్ కూడా ఉండవు. దేంట్లో బండిల్ సీడ్ సెల్లో అన్స్టాక్డ్ అండ్ గ్రానా ఆల్సో ఆబ్సెంట్. వాట్ ఈస్ గ్రానా? గ్రూప్ ఆఫ్ థైలకైడే కదా, గ్రూప్ ఆఫ్ థైలకైడ్స్ గ్రానా అంటాం. ఇక్కడ గ్రూప్ ఉందా? సింగిల్గా ఉన్నాయి, రైట్. లైట్ ఇండిపెండెంట్ ఆల్సో టేక్స్ ప్లేస్, అంటే లైట్ రియాక్షన్లో కూడా జరుగుతుంది. అండ్ లైట్ డిపెండెంట్, here light independent, that is the difference between mesophyll cell and bundle seed cell. This is only introduction అండి, ఇంకా మనం C4 సైకిల్లోకి ఎంటర్ కాదు, రైట్. సో క్లియర్గా ఏ మొక్కలలో అయిపోయింది, దాని ఏ లీఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది, లీఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసుకున్నాం. దీంట్లో ఉన్న 2 సెల్స్ ఏంది అవి కూడా తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు సైకిల్ తెలుసుకుందాం, రైట్. ఫస్ట్ mesophyll cell, first atmospheric carbon dioxide diffused into the mesophyll cell. Atmospheric carbon dioxide diffused into the mesophyll cell cytoplasm. Actually cytoplasm dissolved with water and converted into bicarbonate. డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? C3 సైకిల్ ఏమో క్లోరోప్లాస్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది. C3 సైకిల్లో అయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంటర్ ఇంటూ ది క్లోరోప్లాస్ట్, డిజాల్వ్డ్ ఇంటూ క్లోరోప్లాస్ట్, డిఫ్యూజ్డ్ ఇంటూ క్లోరోప్లాస్ట్. ఇక్కడెక్కడికి వచ్చేసిందంటే దేనికి డిఫ్యూజ్ అయిపోయింది? కణద్రవ్యంలోకి. ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కణం, అనేక కణంగా ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్. ఇక్కడ ఓన్లీ క్లోరోప్లాస్ట్ తీసుకున్నా. ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ అయితే ఇదేమవుతుంది? సైటోసాల్, మొత్తం కంప్లీట్ సైటోసాల్. ఈ ప్లేస్ మొత్తం సైటోసాల్ అంటే ఏంటంటే అన్ని సెల్ ఆర్గనల్ తీస్తే ఉన్న లిక్విడే సైటోసాల్, వాటర్ సైటోసాల్. ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది వాటర్, దేంట్లో C4లో. అదే C3 అయితే డైరెక్ట్ ఎంటర్ అయిపోతుంది దేంట్లోకి? క్లోరోప్లాస్ట్లోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్కి ఎంటర్ కాదు. ఫస్ట్ డిఫ్యూజ్డ్ ఇంటూ సైటోసాల్ వెరీ డిజాల్వ్ విత్ వాటర్ మాలిక్యూల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైకార్బోనేట్ HCO3-. అంటే వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కణద్రవ్యంలోకి లేదా కణరసంలో ఉన్న వాటర్తో, నీటితో కరిగిపోయి దేనిలాగా? బైకార్బోనేట్గా మార్పు చెందుతుంది. ఇది బైకార్బోనేట్ ఫామ్. బైకార్బోనేట్ కాగానే పాస్పోయినాల్ పైరువేట్ PEP 3 కార్బన్ కాంపౌండ్ పాస్పోయినాల్ పైరువేట్ receive HCO3-, then convert into oxaloacetic acid 4 carbon compound. Oxaloacetic acid 4 carbon compound first formed in cytosol, later transport into the chloroplast. This black line complete the cell, black line cell, right? Cell organelle chloroplast, rest of the place cytosol. First the water plus carbon dioxide, bicarbonate, and react with PEP phosphoenol pyruvate 3 carbon and received by HCO3-, convert into oxaloacetic acid 4 carbon. Now the 4 carbon oxaloacetic acid transported into the chloroplast, of the mesophyll, where OAA reduced molet. That means NADPH lost the electron. Now electron received by OAA. Now OAA reduced after losing electron and received by electron and converted into malate or malic acid. Now the malic acid transported to bundle sheath cell. Bundle sheath chloroplast, bundle sheath cytoplasm, next bundle sheath chloroplast, right? Now in bundle sheath chloroplast, NADP plus received 1 electron from malate. That means malate oxidized, and NADP plus received electron and convert into NADPH. This is oxidation, this is reduction.
First reduction, OA reduced, receive electron, convert to malate, and malate again lost the electron, oxidized, as well as decarbonylation, release carbon dioxide and converted into pyruvate, 3 carbon, 4 carbon, 1 carbon lost, again 3 carbon compound, and lost the electron in NADP, formed NADPH. Here NADPH utilized and again reformed, again NADPH formed. So net NADPH value 0. Utilization of net NADPH value 0. Right? It is very important. So after releasing carbon dioxide, now the carbon fixation takes place in bundle sheath cell. Carbon fixation takes place. First carbon fixation takes place in cytosol of the mesophyll cell, not in chloroplast of mesophyll. The first carbon fixation takes place in mesophyll cell of cytosol. Second carbon fixation takes place in chloroplast of bundle sheath cell. So carbon fixation two times. One is mesophyll cell, cytosol. Second, bundle sheath cell, chloroplast. Now bundle sheath chloroplast, after releasing carbon dioxide, now C3 cycle, running the C3 cycle, enter into the C3 cycle. In C3 cycle, RUBP, acceptor of the CO2, next primary compound PGA, and reduced glycerol 3-phosphate and glycerol 3-phosphate 1/6 utilized for glucose formation, rest of the 5 utilized for regeneration, right? This is C3 cycle. So C3 cycle completed in bundle sheath cell. As a result, pyruvate, 3 carbon pyruvate or pyruvic acid formed, right? Now the pyruvate transported into mesophyll chloroplast, where ATP utilized triphosphate and convert into monophosphate, AMP, triphosphate, 2-phosphate utilized, triphosphate convert into AMP, right? Now PEP, phosphoenol pyruvate form. Pyruvate, after utilizing phosphate, phosphoenol pyruvate. Now the phosphoenol pyruvate enter into the transported into the cytosol. Now the cycle continuation. We started the cycle PEP, primary acceptor, receive the HCO3 minus, OAA, and again PEP formed, Here the carbon fixation enzyme PEP carboxylase. Here the carbon fixation enzyme, common Rubisco. Already told you about the Rubisco. Here the enzyme Rubisco. Right, here the PEP carboxylase. In C4 cycle mesophyll cell, Rubisco absent. Rubisco present in bundle sheath cell chloroplast. Right? So now in C4 cycle, for formation of glucose, how many ATP and how many NADPH are utilized? Already told you in C3 cycle, 18 ATP, 12 NADPH. What about C4 cycle? You see how many NADPH and how many ATP? Here the 12 NADPH utilized and again 12 NADPH formed. So net amount 0. Already told you, net amount 0. So NADPH cancelled. And again where the NADPH, no NADPH, but here the ATPs are formed. But this cycle 12 times. 12 ATP. 12 ATP, 12 AMP. For formation of one glucose molecule, 12 ATP utilized, 12 ATP. Then how many NADPH? So simple. You know the C3 cycle NADPH. In C3 cycle formation of glucose,
18 ATP, 12 NADPH, right? So that is common. Along with C3 cycle, extra 12 ATPs are utilized. Extra 12 ATPs are utilized in C4 cycle. As a result, 30 ATP and NADPH common, 12 NADPH. 30 ATP and 12 NADPH are utilized to formation of glucose molecules. It utilizes extra 12 ATP when compared with C3. That's it. NADPH common, 12, but extra 12 ATP are utilized, right? So this is C4 cycle, right? ఏం లేదండి, మనం C3తో కంపేర్ చేసుకుంటూ చెప్పుకోవాలి. ఫస్ట్ వాతావరణంలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మనకు C3లో అయితేనేమో అర్ధరేణు పత్రాంతరకణం అర్ధరేణువుకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ అర్ధరేణువులు వెళ్ళిపోకుండా ఫస్ట్ ఏంటి, కణద్రవ్యంలోనే కరిగిపోతుంది, వాటర్తో కలిసిపోతుంది. వాటర్తో కలిసిపోయి బైకార్బోనేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ పిఈపి ప్రైమరీ యాక్సెప్టర్, ప్రాథమిక స్వీకర్త, ఈ పిఈపితో కలిసిపోయి పిఈపి కార్బాక్సిలేజ్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో ఆక్సాలో ఎస్టేట్ 4 కార్బన్లో ఉన్నటువంటి ఆక్సాలో ఎస్టిక్ యాసిడ్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ 4 కార్బన్ ఉంది, అందుకే దీనికి C4 సైకిల్ అన్నాం. అదే C3లో పీజీ అనేది 3 కార్బన్, అందుకే దాన్ని C3 సైకిల్ అన్నాం, రైట్? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్కడ ఏర్పడింది, కణద్రవ్యంలో ఏర్పడింది. కణద్రవ్యంలో ఏర్పడిన తర్వాత దేంట్లోకి రవాణా చెందుతుంది, అర్ధరేణు. ఇది అర్ధరేణు అండి, మొత్తం అర్ధరేణు కాదు, మొత్తం కణం. ఏ కణము, పత్రాంతర కణం. ఈ బ్లాక్ లైన్ మొత్తం పత్రాంతర కణం, బ్లూ లైన్ మొత్తం అర్ధరేణు. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏర్పడ్డ OAA ఆక్సాలో ఎస్టిక్ ఆమ్లము దేంట్లోకి వచ్చింది, అర్ధరేణుకి వచ్చింది. ఇక్కడ క్షయకరణం జరిగింది. క్షయకరణం అంటే ఏం లేదు, NADP వచ్చింది కదా, లైట్ రియాక్షన్ వచ్చిన NADP వచ్చి సేమ్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, లైట్ డిపెండెంట్ అన్నాం. అంటే దీంట్లో లైట్ జరుగుతుంది, వెంటనే ఈ సైకిల్ కంప్లీట్ అవుతుంది. లైట్ డిపెండెంట్ కాబట్టి ఈ NADPHని యూజ్ చేసుకుంటుంది. అంటే స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత NADPగా స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, ఎలక్ట్రాన్ OA తీసుకొని క్షయకరణం చెందుతుంది. ఫలితంగా మాలిక్ ఆమ్లంగా ఏర్పడుతుంది. ఇది కూడా 4 కార్బన్లు. మాలిక్ ఆమ్లం ఏర్పడిన తర్వాత బండిల్ షీత్ నాల్కపుంజ తొడుగు కణంలోకి వచ్చేస్తుంది. నాల్కపుంజ తొడుగు కణంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ క్షయకరణం జరుగుతుంది. క్షయకరణం అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ రివర్స్ అండి. ఇది NADP ఉంది కదా, NADP ఆల్రెడీ ఇది మాలెట్ ఎప్పుడు మారింది, OAA ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నప్పుడు మాలెట్ అయింది. మళ్ళీ ఏమైంది, ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయింది. లాస్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ ఏం తీసుకుంది, NADP తీసుకుంది. మళ్ళీ NADPH ఫామ్ అయింది. అంటే నికరంగా ఏం లేదు అక్కడ, ఇక్కడ యూజ్ అయింది, మళ్ళీ ఫామ్ అయింది. నికరంగా 0. ఎట్ ఎ టైం ఎలక్ట్రాన్తో పాటుగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా బయటికి రిలీజ్ చేసింది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడ C3 సైకిల్ రన్ అవుతుంది. C3 సైకిల్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుందో ఆల్రెడీ ఈ బండిల్ షీత్ కణంలోనే రూబిస్కో ఎంజైమ్ ఉంటుంది, REBP ఉంటుంది. REBP ప్రైమరీ యాక్సెప్టర్ కదా, ప్రాథమిక స్వీకర్త. రూబిస్కో సమక్షంలో దేని ఫామ్ చేస్తుంది, పాస్ఫోగ్లిసరిక్ యాసిడ్గా ఫామ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత క్షయకరం జరిగి గ్లిజరాల్డే 3-ఫాస్ఫేట్ 6 మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతుంది. మనం C3లో చాలా క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం. 6 మాలిక్యూల్ స్టెప్ వైజ్గా వేసుకున్నాం. ఒక గ్లూకోజ్ కంప్లీట్ చేయాలంటే 6 మాలిక్యూల్ని 2 యాడ్ చేసుకున్నాం, 2 మోల్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ అక్కడ క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను అంతే. ఇక్కడ జస్ట్ C3 అంటే C3నే. CO2, REBP ప్రైమరీ యాక్సెప్టార్, PGA పాస్ఫోగ్లిసరిక్ యాసిడ్, రెడ్యూస్డ్ గ్లిజరాల్డే 3-ఫాస్ఫేట్ 6 అనుకుంటే 1/6లో 1 దేనికి గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది, రెస్ట్ ఆఫ్ ది రీజనరేషన్, REBP రీజనరేషన్. ఇదండి ఈ C3 సైకిల్లో మనకి ఎన్ని ATPలు ఎన్ని NADPHలు తెలుస్తుంది, దాన్ని అట్లనే ఉంచండి. తర్వాత ఫైనల్ ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయింది, ఎలక్ట్రాన్ రాసిన తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రాసిన తర్వాత పైరువేట్ 3 కార్బన్లు, ఇక్కడ 4 కార్బన్లు ఉంది, ఒక కార్బన్ వెళ్ళిపోయింది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలో కార్బన్ పోయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 3 కార్బన్లు ఉన్న పైరువిక్ ఆమ్లంగా ఏర్పడుతుంది, పైరువేట్ లేదా పైరువిక్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడే పైరువిక్ ఆమ్లము దేంట్లోకి వచ్చింది, పత్రాంతర కణంలోకి వచ్చింది. పత్రాంతర కణంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఫాస్ఫోరైలేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. అంటే ATP తెలుసు, ATP ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది, లైట్ రియాక్షన్లో. అక్కడ ఏర్పడే ATPని యూజ్ చేసుకొని AMPగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే మోనోఫాస్ఫేట్, ట్రై కాస్త మోనోఫాస్ఫేట్ అవుతుంది. ఫలితంగా ఈ పైరువేట్ కాస్త పాస్ఫినాల్ పైరువేట్గా ఏర్పడుతుంది. మళ్ళీ పాస్ఫినాల్ పైరువేట్ మనం స్టార్ట్ చేసింది ఇక్కడ నుంచి, పాస్ఫినాల్ పైరువేట్గా వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ SCO3-
కంటిన్యూషన్, ఎప్పుడు ఇట్లా కంటిన్యూషన్ చేయాలి. ఇక దీంట్లో మనకు గ్లూకోజ్ ఫార్మేషన్కి ఏర్పడేటువంటి ఏటీపీలు ఎన్ఏటీపీలు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ C3లో ఎన్ని ఏటీపీలు అన్నీ ఉంచుకుంటాం, 18 12 ఎన్ఏడిపిహెచ్. ఇక్కడ C4 ఎన్ఏడిపిహెచ్ ఏర్పడ్డా కూడా మళ్ళీ నికరంగా 0 అయిపోయింది, ఫామ్ అయింది, మళ్ళీ యూజ్ అయింది కాబట్టి దాన్ని తీసేస్తాం. ఈ ఎక్స్ట్రాగా వచ్చింది అక్కడ ఓన్లీ ఏటీపీస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి, 12 ఏటీపీస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి. ఆ 12 ఏటీపీస్ని యాడ్ చేస్తే 18 C3లు ఉన్నాయి, 12 C3లు ఉన్నాయి, ఎక్స్ట్రా 12 ఇది C4లో వచ్చినాయి, ఇది ఎక్స్ట్రా ఏటీపీ. అసలు C4 మెయిన్ రీజనే పంప్ ఆఫ్ ఏటీపీ, ఎక్స్ట్రా పంపింగ్ ఆఫ్ ఏటీపీ. అంటే ఏటీపీని ఎక్కువగా పంపు చేయడం కోసం, ఎక్కువగా ఏటీపీని ఏర్పాటు చేయడం కోసం మాత్రమే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా 12 ఏటీపీస్ రావడం వల్ల 30 ఏటీపీస్ అనేవి ఏర్పాటు కావడం జరుగుతుంది.